प्यारे बच्चों, समाजिक दी क्लास विच अज फिर तुहाडा स्वागत है। अज असीं 10वीं जमात दा पाठ तीसरा जलवायु इहनूं समझांगे और इहदे प्रश्न उत्तर आ जिहड़े ओह करांगे। पहलां तुसीं स्लाइड दे विच देख रहे हो बेटा कि किसी स्थान दे लंबे समय मौसमी हालातां जिन्हां विच एक जगह दा तापमान हवा विच नमी दी मात्रा शामिल हुंदी है। ये धरातली भिन्नता समुंदर तो फासला भूमध रेखा तो दूरी अनुसार निर्धारित की जाती है। इसनूं असीं जलवायु कह दिंदे हां। अगे जे असीं साडे भारत की गल करिए तो बच्चों भारत आ जिहड़ा साडा एक विशाल देश है जिहदियां वड्डियां वड्डियां धरातली इकाइयां ने, प्रायद्वीपी होंद है, कर्क दी रेखा की जिहड़ी स्थिति है वो इसके जलवायु ते जिहड़ा अपना प्रभाव आ वो पाउंदी हैगी। इन्हां भिन्नतावां दे कारण ही इसके तापमान, बरखा, तूफान, पौणा ते बदलां आदि दी मात्रा विच भिन्नतावां मिलदियां ने। जिवें तुसीं नाल ही अपने भारत दे नक्शे दे विच देख रहे हो कि इन्हां भिन्नतावां नहीं जिहड़ियां किते मींह पै रिहा हुंदा, किते सोका पै रिहा है, किते गर्मी है, किते बरसात है। अगे असीं गल करांगे खेतरी भिन्नतावां। तापमान पक्षों भी साडे देश विच सर्दियां विच कारगिल दे नेड़े द्रास नामी स्थान ते जिहड़ा तापमान है वो -45 डिग्री सैल्सीਅस तक गिर जांदा हैगा। पर उसे वेले तमिलनाडु दे चेन्नई दे स्थान ते 20 डिग्री सैल्सीਅस तो भी वध तापमान हुंदा है। इस तरह गर्मियां विच जैसलमेर च 50 डिग्री सैल्सीਅस तापमान हुंदा है ते श्रीनगर दे विच सिर्फ 20 डिग्री सैल्सीਅस तक तापमान हुंदा हैगा। इस तरह ये साडे भारत दे विच जिहड़ियां सानूं खेतरी भिन्नतावां मिलदियां ने। जे असीं बरखा दे हिसाब नाल गल करिए बच्चों तो चिरापूंजी दे पिंड मसी नरम विच देश दी सब तो वध सालाना बरखा 1080 सैंटीमीटर हुंदी हैगी, जबकि थार मारूथल विच ही केवल 12 सैंटीमीटर हुंदी आ। इस लई जिथे जैसलमेर दे लोग बच्चों बदलों लई तरस जाते हैं, उत्थे ही मेघालय विच जिहड़ा सारा साल आ जिहड़ा आकाश है वो बदलों नाल ढकिया रहिंदा हैगा। फिर असीं जे मुंबई ते होर तटी खेतरां विच समुंदर दा असर होण करके हमेशा उन्हां दा जिहड़ा सम जलवायु प्रभाव जिहड़ा वो बणिया रहिंदा है। उत्थे ही दिल्ली, लुधियाना आदि अंदरूनी भागां विच जलवायु है जिहड़ी अत दी कठोर हुंदी आ, अर्थात सर्दियां विच अत दी सर्दी अते गर्मियां विच अत दी गर्मी। फिर असीं इन्हां जलवायु नूं साडे नूं जिहदे अनुसार साडा मौसम आ जिहड़ा बदलदा है उहनूं निर्धारित करन वाले तत्त किहड़े ने जिन्हां दे नाल आ जिहड़ा जलवायु उत्थों दा उस इलाके दा तय हुंदा हैगा भी गर्म है जां ठंडा हैगा। तां इह किहड़ी चीज़ां ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧਰਾਤਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ निर्धारित करते हैं। अगे साडी भारती मानसून प्रणाली की गल करांगे असीं। साडी मानसून प्रणाली है जिहड़ी भारती मानसून प्रणाली, मानसून शब्द का जन्म है जिहड़ा वो अरबी भाषा के शब्द मौसम तो होया हैगा, जिसका अर्थ है मौसम के बदलण नाल स्थानक पौण विच मिलण वाले तत्तां विच परिवर्तन हो जाण तो, जदों तत्त ने जिहड़े परिवर्तन हो जांदा वो बदल जांदे ने। ये थोड़े समय बाद बदलण वालियां पौणां नूं ही मौसमी जां असीं मॉनसूनी पौणा कह दिंदे आंगे। साडी मॉनसूनी बरखा दियां की विशेषतावां ने उहदी माइंड मैप आ जिहड़ा असीं करांगे की हैगा बरखा दी रुत अते मात्रा। भी मानसूनी बरखा दी जिहड़ी विशेषता है भी बरखा दी रुत ते मात्रा। अस्थिरता जिहड़ी साडी मानसूनी बरखा वो स्थिर नहीं हुंदी, अस्थिर हुंदी है। असमान वंड है इहदी भी किते ज़्यादा हुंदी है ते किते घट हुंदी है। अनिश्चितता इहदा जिहड़ा समा हैगा वो निश्चित नहीं हैगा, कदे समय तो पहलां पहुँच जांदियां ने ते ज़्यादा बरखा करके हड़ लिआउंदियां ने ते कदे इन्नी घट हुंदी है ये ते निश्चित समय तो पहलां ही खत्म भी हो जांदी है, जिहदे नाल फसलां नष्ट हो जांदियां ने। खुश्क अंतराल है इहदा ते पर्वती बरखा
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਟਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਇਹ 150 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਤੋਂ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਨੈਲੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲੀਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਢਲਾਣਾਂ। ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਛ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਤ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੁੱਤ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਧ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਾਯੂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ 0 ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟੀ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਤਰ ਊਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਖੰਡ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣੇ ਆ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਾਡਾ ਲੰਬਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸਮਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਅਤ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਅੰਤਰ ਊਸ਼ਣ ਸੁਮੇਲ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੋ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨੀ ਤੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਮੁੰਬਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ। ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 145 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਵਪਾਰਕ ਪੌਣਾਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 5।
ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਤੇ ਜੂਆ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਨਸੂਨੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।